successful one. If you really wanted to make your project a successful one, then you must equip yourself in terms of certain learning, knowledge, and then you should also have the skill to demonstrate your learning. Knowledge alone is not sufficient, right? If you learn, you should also be able to practice it. So the belt level speaks about your ability to demonstrate the learning. Belt level speaks about your ability to demonstrate the learning. So white belt means it is basic understanding to appreciate the Six Sigma efforts. All of you are already white belts. I do not know how many of you realized it. You could have come to some new understanding. You could have studied several things, but what you have studied yesterday and today could have helped you to understand what is important in any business, and what are the expectations of the organization from engineers like you could have understood. You must also have come to a conclusion that Lean Six Sigma is something which is very essential in every organization. Even it is required in your current institution itself. All of you can practice all the philosophies and try to implement all the philosophies we have discussed in your educational process also. If you understand to that much, then you are a white belt, because you have a basic understanding to appreciate Six Sigma efforts. So far, you do not know anything about Six Sigma, but today onwards, you will strongly believe that Six Sigma is absolutely essential, in all organization. Absolutely essential to make students really employment ready. If you believe in this, you are a white belt. And as we already committed, that those of you who are really participative, you will be attracting an additional certificate to your profile. That will come to you free of cost, but we will not be giving it to all, each and every one of you, only to those who are really participative in the program. And so make sure you also get this white belt certificate from us as you become a yellow belt. But the immediate next level is yellow belt. And white belt is basic understanding, but you can't participate in the project. But as an yellow belt, you can participate in the project. But you need guidance from green belts. You can't work independently, because the yellow belt training is a formal training of only 10 to 12 hours duration, during which you can only understand the importance and significance of each and every phase and each and every step, and importantly, the importance of data. And so an yellow belt can be employed in a project to collect data and to perform small tasks, but you can't work independently. And so your role is limited to assisting the project team. But you wanted to do a project by yourself, you want to be an active member, or you want to lead a project, then you must graduate yourself to at least to the level of green belt. In my opinion, you should not stop your learning journey with the yellow belt. This is only a beginning and intermediate level. You really can't go to the field with a yellow belt certificate. And we will also be able to effectively help all of you only if you graduate yourself at least to the green belt. It's a 4 days training where you will be taught all the 5 phases, all the 15 steps, and all the tools and techniques to produce the deliverables from every phase, every step. If you produce deliverable from every step, your project will also deliver its result. That's how you can make your project successful. This is called a green belt. A green belt is an effective project team member. A green belt is a project leader. A green belt can handle green belt projects. A green belt can handle green belt project. What is green belt project? Projects involving only one department. Projects involving only one department. Multiple departments are involved. The project is called cross-functional. The project is called multidisciplinary project. See to that you scope the project properly within your department you belong to. Such projects are called green belt project. Project complexity will be less or moderate. Sometimes what happens, project complexity might
might be more. The project may be very, highly complex. Highly complex in the sense there are so many subsystems, and there are so many variables, and some of them are invisible, and the situation is really complex. Then you must elevate yourself to the next level called the black belt. All these things, no, all these additional learnings are like top up. You must top up your engineering skill with these problem solving and decision making skill. So to truly transform you into a very good problem solver, right? A black belt is generally 1 out of 100 employees in a company. 1 out of 100 employees in a company is generally a black belt. So imagine the moment you become a black belt, you become that the 1% of the people above the rest, right? If you want to differentiate yourself, you want to be such 1% out of the whole 100, all remaining 99 are average. But this 1% will be able to lead the department, will be able to manage a team. He is called a black belt. He handles cross-functional project. He handles, complex project, and he guides the green belt. He guides the yellow belt, and he is 1 out of 100. And then the journey continues. Master black belt. Who is a master black belt? He is generally there will be only 1 or 2 master black belt in the whole organization. The whole organization, there will be only 1 or 2 master black belts. There will be 1,000 employees, but how many master black belts are there? Only just 1. He will work closely with the top management. He will develop the metrics. He will develop the strategic direction and see to that the company travels in the correct direction. The entire organization should go in the right direction. Who is taking care of that? A master black belt. How he became a master black belt? Because he was already a black belt and he has the project experience. How he became a black belt? Because he's already a green belt and has done some project. So the journey, really elevates you in your career progress. And then in order to make every project initiative a successful one, top management's blessing is important. So you must involve the top management as project champions, as project sponsor for your improvement project. The project sponsor is the person who has the authority to give the approval. Any project which needs to be done in your organization, let's say in your college, probably your principal's blessing is important. It is only with his support, even this training is happening. Same way, when you are doing a project in a company, the person who has the authority to approve your project should be the project sponsor. He will also be involved in the project. He will also be giving approval. He will also sit in certain meetings. His presence and participation is very important for the success of the project. And then since project sponsor is part of the top management, he may be busy with several such projects. So he will have one more person to liaison between him and the project team, and he is called the project champion. This project champion will provide the resources needed for the project team and remove the roadblocks then and there the team is facing. Unless and until the roadblocks are removed, unless and until the resources are allotted as per timelines, as per plan, the project cannot succeed. So all these arrangements, this kind of infrastructure assures the success of the project. So these are the important modules a yellow belt is supposed to know. If you're already familiar with all these things, you are really moving forward nicely. Otherwise, you must make best use of the program and you must learn all these things, right? And this is what we are trying to do. And then over and above the yellow belt modules, if you add on little more modules, you can see many of them are statistical tools. Many of them are statistical tools. Some of them are quality control tools. Some of them are project management tools. Some of them are people management tools. Some of them are communication tools. Some of them are lean tools. So what we are trying to do is we are trying to give you an amalgamation of a package of tools which can make you win any situation, right? We are not settling with just one skill, because just one skill alone is not enough to compete in today's market.
You have to be a very good communicator. You have to be a very good people manager. You have to be a very good decision maker. You should be a very good problem solver. There are many things. You should be a good project manager. So it is an integration of all the tools which are needed to provide you and to demonstrate those skills, right? And over and above, there are few more powerful tools like ANOVA, MANOVA, design of experiments, and important tools in the regression analysis, multivariate analysis, and all these things you will be discussing, you will be learning in the black belt. In my opinion, all of you, without unnecessary further delay, you must see yourself at least as a green belt. Otherwise, truly you are not equipping yourself on par with the requirement, right? Today's requirement is, in my opinion, all of you should at least be a green belt before you receive your degree certificate in your hand. In fact, before you get into an industry for a project, you should be a green belt. If you are not doing it, you are not giving justice to your own desires. Your desires will become reality only if you equip you properly. So what is that we learned so far? So DMAC is a problem solving methodology. It is a Six Sigma methodology. It is the Lean Six Sigma methodology. It contains 5 phases: define, measure, analyze, improve, and control, under which there are 15 simple steps through which we can solve any problem. Be it a simple problem or a complex problem, we will be able to solve it. Only thing is we must equip ourselves with appropriate tools and techniques, and then we must learn to demonstrate the usage of the tools in a project mode. And you can use this methodology to solve any recurring problem. What is recurring problem? The problem that is repeating in nature. Whatever process are getting repeated every semester, you follow the same process. 8 times you are repeating. So why don't you standardize? Why don't you improve that process so that the results are always great, right? And the DMAC can be used to fix the root causes. DMACs can be used to fix the root causes. And whenever the root causes are not known, solutions are not clear, immediately you can use this tool called DMAC. You can use this methodology called DMAC. So white belt is basic understanding. Yellow belt is, you can participate in the project with the assistance of the green belt, and you can lead project yourself if you are a green belt. This is what I recommend to all of you, right? And do it at the earliest point of time. And the black belt can work on complex project, cross-functional project. It is a master black belt who develop the metrics and give direction to the entire company. And he will mentor the black belts and other green belts, and champions, allocates the resource, and sponsor approves the entire project. I think this is the foundation discussion. Foundation discussion is fully over now. Is there any questions before we move on to the next? No, sir. No, sir. So that means we can now move on. Shall we deal with certain tools which require the mathematics and statistics also? Do you want me to teach? Or let us take only light tools? What is your interest? Can you tell me? சொல்லுங்கப்பா. மேக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ் எவ்வளவு டஃபா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சார், நாங்க வெரி அட்டென்டிவா இருந்து கவனிச்சிருவோம், அண்ட் we are seriously interested அப்படின்னு தோணுதா? இல்ல நம்ம கொஞ்சம் அப்படி லைட்டான டூல்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு போலாமா? What is your suggestion to me? சொல்லுங்கப்பா. Then accordingly we will move forward. Can you suggest? Proceed with the mathematical tools, sir. Deal பண்ணலாமா? Very good. Yes, sir. Right. Some mathematical and statistical modules டஃப்னுலாம் சொல்ல முடியாது, ஈஸி. பட் என்னன்னா நம்ம கொஞ்சம் இன்வால்வ் ஆகி லேர்ன் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ரைட். ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன டைம் இருக்குன்னா, ஐ கேன் கோ அப் டு வெரி காட் ஒன்லி 12 மணி வரைக்கும் தான் நான் போகலாம்.
So 20 நிமிஷம் இருக்கு. I will try my best. So do you see my screen? Statistics for Six Sigma? Yes, sir. Right. So statistics is nothing but playing with the numbers. When you play with the numbers, sometimes numbers actually gives you direction. It gives correct direction if used correctly. It might give wrong direction if you use wrongly. So we must learn to use the numbers. So process capability na enna, specification limit na enna, control limit na enna, sigma level na enna அப்படின்றத we'll try to understand. And அது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க 3 sigma 4 sigma 6 sigma எல்லா ப்ராசஸையும் நீங்க பார்க்கலாம். Right. So I have a ring of fire here. என்ன இருக்கு? Ring of fire. If I want you to jump inside the ring of fire one by one, சொல்லுங்க, where will you jump? Get my point? If I want you to jump inside the ring of fire, tell me, where will you jump inside the ring of fire? Center of the ring. Center of the ring. Center of the circle, sir. எதனால சென்டரை ப்ரிஃபர் பண்ணீங்க? Because there is Because some there is no safe- fire, sir. there is no Ah. fire, and the person who enter into the ring is safety. Beautiful. This is called central tendency. இதுக்கு பேர் தான் என்னது? சென்ட்ரல் டெண்டன்சி. எப்பவுமே நம்ம வந்து சென்ட்ரல் டெண்டன்சியை வந்து எங்க இருக்கணும்னு நினைப்போம்னா, நமக்கு எங்க ரிஸ்க் கம்மியா இருக்கோ அந்த இடத்துல இருக்கணும்னு நினைப்போம். அப்போ பிசினஸ்லயுமே நம்ம சென்ட்ரல் டெண்டன்சி எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும். சென்ட்ரல் டெண்டன்சி கரெக்டா ரிஸ்க் கம்மியான இடத்துல இருந்தா பிசினஸ் சூப்பரா போகும். சென்ட்ரல் டெண்டன்சியை கொண்டு போய் இங்க வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, பிசினஸ் என்ன ஆயிடும்? நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ். ஏன்னா இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா, டெம்பரேச்சருக்கு பக்கமா இருக்கும். நம்ம எப்பவுமே ரிஸ்கி ஜோனுக்கு பக்கமா இருக்கக்கூடாது, ரிஜெக்ஷன் பாயிண்ட்டுக்கு கிட்ட போகக்கூடாது. ரிஜெக்ஷன் பாயிண்ட்ல இருந்து கூடுமான வரைக்கும் நம்ம தொலைவா வந்துடும். கிளியர்? அப்ப நம்ம பிசினஸ் எந்த இடத்துல ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியணும்னா சென்ட்ரல் டெண்டன்சியை கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா சென்ட்ரல் டெண்டன்சியை கண்டுபிடிக்கிறது இங்க இருக்கு பாருங்க. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா சென்ட்ரல் டெண்டன்சியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 3 டூல் இருக்கு. ஒண்ணுக்கு பேரு மீன், இன்னொன்னுக்கு பேரு மீடியன், இன்னொன்னுக்கு பேரு மோடு. என்ன பேர் இதுக்கெல்லாம்? மீன், மீடியன் அண்ட் தென் மோடு. அடுத்து இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு நம்ம இங்கதான் இருக்கணும். நம்ம மீன் எங்க இருக்கணும்? இந்த இடத்துல இருக்கணும். நம்ம மீடியன் எங்க இருக்கணும்? சென்டர்ல இருக்கணும். நம்மளோட மோடு எங்க இருக்கணும்? சென்டர்ல இருக்கணும். நம்ம மீன் இந்த இடத்துல இருந்து விலகி போனா நம்ம ரிஸ்க சம்பாதிக்கணும்னு அர்த்தம். நம்மளோட மீடியன் இந்த இடத்துல இருந்து விலகி போனா நம்ம ரிஸ்க சம்பாதிக்கணும்னு அர்த்தம். நம்ம மோடு இந்த இடத்துல இருந்து விலகி போனா நம்ம ரிஸ்க சம்பாதிக்கணும்னு அர்த்தம். பிசினஸ்ல ரிஸ்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க கூடாது. ரிஸ்க கூடுமான வரைக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ணி மினிமமா வச்சுக்கணும். அது நமக்கு எங்க தெரியும்னா சென்ட்ரல் டெண்டன்சில தெரியும். புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும் இது வரைக்கும் நான் பேசுனது? Yes, Yes, sir. sir. ரைட். இப்போ ஒரு வாட்டி ஜம்ப் பண்ண சொன்ன, எக்ஸாக்டா சென்டர்ல ஜம்ப் பண்ணிட்டீங்க. இஃப் யூ ஹேவ் டு ஜம்ப் ரிப்பீட்டட்லி மல்டிபிள் டைம்ஸ், உங்களால ஒரே பாயிண்ட்ல ஜம்ப் பண்ண முடியாது. அதனால உங்களுக்கு நான் ஒரு டாலரன்ஸ் கொடுக்குறேன். அந்த பாயிண்ட்டை நான் என்னவா மாத்திட்டேன்? சர்க்கிளா மாத்திட்டேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த சர்க்கிள்குள்ள நீங்க எங்க வேணாலும் ஜம்ப் பண்ணிக்கோங்க, எந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு வராது அப்படின்னு நான் ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. இதுக்கு பேர் தான் என்னது? டாலரன்ஸ். All of you understand what is tolerance? நீங்க எங்க ஜம்ப் பண்ணுன்றத சொல்லியாச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வேரியேஷன் அலோ பண்றேன். ஏன்னா வேரியேஷன் இல்லாம எந்த ப்ராசஸுமே நடக்காது. கரெக்டா? ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம்? Can somebody tell me, ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம்? How many hours are there in a day? Hours. 24 hours. 24 hours. Do you think we get exactly 24 hours every single day? எல்லா நாள்லயும் கரெக்டா 24 மணி நேரம் நம்மளுக்கு இருக்கா? எல்லா வருஷத்துலயும் கரெக்டா 365 நாள் இருக்கா? No, sir. Not exactly 24 hours, sir. இப்ப லா ஆஃப் நேச்சர் என்ன சொல்லுதுன்னா, வேரியேஷன் இல்லாம எந்த ஒரு விஷயமே இருக்காது. அப்ப டாலரன்ஸ் கொடுத்தா ஆகணும்.
என்னதான் நீங்க கஷ்டப்பட்டு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணாலும், என்னதான் காஸ்ட்லியர் எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணாலும் 100 mmல ஒரு 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 டைமென்ஷனை கொண்டு வரணும்னா எக்ஸாக்டா 100 வராது. அப்ப டாலரன்ஸ் கொடுத்துதான் ஆகணும். இப்போ என் சென்ட்ரல் டெண்டன்சின்னு இல்ல, சென்ட்ரல் டெண்டன்சி நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட் இந்த டாலரன்ஸ்குள்ளவே இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்கிற மாதிரி பண்ண முடியும். ஆனா நான் டிமாண்டை இன்க்ரீஸ் பண்றேன். உங்களை நான் ஒரு 10 வாட்டி ஜம்ப் பண்ண சொன்னா 10 வாட்டி இந்த சர்க்கிள்குள்ள ஜம்ப் பண்ணிடுவீங்க. 100 வாட்டி ஜம்ப் பண்ண சொன்னா ஒரு 2 வாட்டி வெளியில வருவீங்களா வர மாட்டீங்களா? Yes, sir. Yes, sir. ஸோ அப்ப ப்ராசஸை நான் ரிப்பீட் பண்ண ஃபெயிலியர் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நான் 1000 டைம்ஸ் ஜம்ப் பண்ண சொன்னா ஒரு சில ஜம்ப் இங்க கூட வந்து சேரும், எங்க ஆரஞ்சு ஜோனுக்கு வரும். அப்ப நீங்க சென்டர்ல இருந்து விலகி வர வர உங்க ரிஸ்க் ஆஃப் பீயிங் ஹிட் பை த டெம்பரேச்சர் இஸ் இன்க்ரீசிங். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சென்டர்ல இருந்து விலகி போக போக நம்ம ரிஸ்க் என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஏன் உங்க சென்டர்ல இருந்து விலகி போகுது? ஏன் சென்டர்ல இருந்து விலகி போகுது? Demand. ப்ராசஸை நீங்க வந்து so many times ரிப்பீட் பண்றீங்க. உங்க ப்ராசஸை so many times ரிப்பீட் பண்றீங்க. உங்க காலேஜ்ல இது வரைக்கும் எத்தனை பசங்க படிச்சிருப்பாங்க? சொல்லுங்க பா, ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் சொல்லுங்க. இது வரைக்கும் எத்தனை பேர் படிச்சிருப்பாங்க உங்க காலேஜ்ல? சொல்லுங்கப்பா. தெரியாதா உங்களுக்கு? How many students இது வரைக்கும் கிராஜுவேட் ஆயிருப்பாங்க? ஒரு 1000 பேரு, 10,000 பேரு? Right. So when the number increases, there will be deviation. That deviation is called variation. So you can measure, you need to measure central tendency as well as variation. ரெண்டையுமே மெஷர் பண்ணணும். சென்ட்ரல் டெண்டன்சிக்கு வந்து மீன், மீடியன், மோடு 3 இருக்கு. இப்போ வந்து இப்போதைக்கு மீன் மட்டும் பேசுவோம். அதே மாதிரி வேரியேஷனுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஒன்று இருக்கு, ரேஞ்சுன்னு ஒன்று இருக்கு, வேரியன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. எந்த ஒரு ப்ராசஸ்லயுமே வந்து கஸ்டமர் டாலரன்ஸ், ப்ராசஸ் டாலரன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு 2 விஷயம் இருக்கு. கஸ்டமர் டாலரன்ஸ்னா என்ன, ப்ராசஸ் டாலரன்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இங்க பாருங்க, இங்க வந்து கார் பார்க்கிங் ஏரியா இருக்கு. பார்க்கிங் ஏரியாவோட அகலம் எவ்வளவு இருக்குங்க? வாட் இஸ் த விட்த் ஆஃப் த பார்க்கிங் ஏரியா? கேபிட்டல் D. Capital. என்கிட்ட 3 கார் இருக்கு. ஒரு கார் ரொம்ப பெருசா இருக்கு, ஒரு கார் மீடியமா இருக்கு, ஒரு கார் ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. இப்ப என்னோட பெரிய காரை இந்த பார்க்கிங் ஏரியாக்குள்ள கொண்டு போக முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா முடியாது. அதை மீறி இந்த காரை நான் டிரைவ் பண்ண என்ன ஆகும்? Will be damaged. Car will be damaged. Car will be damaged. Failure will happen for sure when I drive this car inside. இதுக்கு பேர் தான் கஸ்டமர் டாலரன்ஸ் பேர். இதுக்கு பேர் என்னது? கஸ்டமர் டாலரன்ஸ். இந்த காரோட அகலம் இருக்கு பாருங்க, இதுக்கு பேர் தான் ப்ராசஸ் டாலரன்ஸ். ப்ராசஸ் டாலரன்ஸ் கஸ்டமர் டாலரன்ஸ்ல விட பெருசா இருந்தா கட்டாயமா டேமேஜ் நடக்கும், பிசினஸ்ல கட்டாயமா ஃபெயிலியர் நடக்கும், பிசினஸ்ல கட்டாயமா கஸ்டமர் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நடக்கும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? பிசினஸ்ல ப்ராசஸ் டாலரன்ஸை கஸ்டமர் டாலரன்ஸை விட சின்னதா இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும். கிளியர்? Yes, sir. Yes, sir. ரெண்டாவது சிச்சுவேஷன், கார் சைஸும் பார்க்கிங் ஏரியா சைஸும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கு. இப்ப கார் உள்ள போகுமானா உள்ள போகும். ஆனா உள்ள போவோம். உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் கார் டோரை திறந்தா பிரச்சனை. காரை பார்க் பண்ணும்போது சின்னதா தப்பு பண்ணா கூட என்ன ஆகும்? காரு டேமேஜ் ஆகும். ரைட்? அப்ப இந்த சிச்சுவேஷனும் நம்மளுக்கு ஒரு ஹெல்தியான சிச்சுவேஷன் கிடையாது. மூணாவது சிச்சுவேஷன், கார் ரொம்ப சின்னதா இருக்கு, பார்க்கிங் ஏரியா பெருசா இருக்கு. இப்போ ஒரு நாளைக்கு நான் 10 வாட்டி காரை பார்க் பண்ணணும். 10 வாட்டியுமே என்னால சேஃபா பார்க் பண்ண முடியுமா? Yes, sir. முடியும் sir. நான் டிரைவ் பண்ணும் பொழுது சின்னதா தப்பு பண்றேன். ஏன்னா எக்ஸாக்டா போய் நடுவுல நிறுத்த முடியாது. லைட்டா ஒரு 2 இன்ச்சு லெஃப்ட்ல வரேன், 2 இன்ச்சு ரைட்ல போறேன். அதெல்லாமே வந்து என்னோட காரை டேமேஜ் பண்ணாம பாத்துக்குமா? Yes, sir. Yes, sir. நான் சின்ன தப்பு பண்ணா கூட என்னோட கார் டேமேஜ் ஆகாது.
இந்த ஒரு சிச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ற அப்ரோச் தான் சிக்ஸ் சிக்மா. அது என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ப்ராசஸ் டாலரன்ஸை கஸ்டமர் டாலரன்ஸை விட சின்னதா வச்சுக்குவோம் நம்ம, அவ்வளவுதான். ரைட்? இப்போ ப்ராசஸ் டாலரன்ஸ் எப்படி முடிவாகுதுன்னா இந்த பார்க்கிங் ஏரியா தான் கஸ்டமர் டாலரன்ஸை முடிவு பண்றது வந்து பார்க்கிங் ஏரியா. இந்த பார்க்கிங் ஏரியா எங்க முடியுது? இந்த இடத்துல முடியுது. இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. என்ன பேர் இருக்குன்னா இதுக்கு பேர் வந்து அப்பர் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட். கேன் யூ ரிப்பீட் ஆஃப்டர் மீ? அப்பர் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட். யூஎஸ்எல்னா என்ன? Upper specification limit. இந்த அப்பர் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டை தாண்டி போகக்கூடாது. உங்க கார் இதை போய் டச் பண்ணிச்சுன்னா டேமேஜ் ஆயிடும். அப்ப அங்க கிட்ட போகக்கூடாது. அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைட்ல ஒரு லிமிட் இருக்கு. இதுக்கு பேர் என்னன்னா லோயர் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட். உங்க கார் வந்து இந்த வாலை டச் பண்ணிச்சுன்னா முதல்ல டச் பண்ற பார்ட் எதுவா இருக்கும்? உங்க கார் போய் இந்த அப்பர் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டை டச் பண்ணா முதல்ல டச் பண்ற பார்ட் என்னவா இருக்கும்? மிரர். அப்ப அதுக்கு பேரு அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட் பேர். இந்த அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட் போய் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டை இடிக்காம பாத்துக்கிட்டா கார் சேஃப். புரியுதா உங்களுக்கு? Yes, sir. Sir. கண்ட்ரோல் லிமிட் போய் எதை இடிக்க கூடாது? ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட் இடிக்க கூடாது. அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைட்ல ஒரு கண்ட்ரோல் லிமிட் இருக்கு. ஸோ ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, கண்ட்ரோல் லிமிட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்கு உள்ளதான் என்ன இருக்கணும்? கண்ட்ரோல் லிமிட் இருக்கணும். ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்கு வெளியில போயிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கண்ட்ரோல் லிமிட், என்ன அர்த்தம்? உங்க காரு வால்ல இடிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். உங்க ப்ராசஸ்ல ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். உங்க ப்ராசஸ்ல இருந்து வர்ற ப்ராடக்ட கஸ்டமர் ரிஜெக்ட் பண்ணுவார்னு அர்த்தம். இந்த அணுகுமுறைக்கு பேர் தான் சிக்ஸ் சிக்மா. புரியுதா எல்லாருக்கும் நான் பேசுறது? Yes, sir. இப்ப இத நீங்க வந்து எல்லா சிச்சுவேஷன்லயும் இந்த டிஸ்கஷனை நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். நம்ம தப்பு நடக்க கூடாது அப்படின்னா எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரிஸ்க் கம்மியா இருக்க இடத்துல போகணும். ரிஸ்க் கம்மியா இருக்க இடத்துல இருக்கணும். ரைட்? வரேன். இப்போ இதே மாதிரிதான். இப்போ ஒரு ஃபிளைட்டை நான் லேண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரன்வேல தான் லேண்ட் பண்ணுவேன். ரன்வேல லேண்ட் பண்ணும்போது நான் எங்க லேண்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பேன்? சென்டர்ல தான் லேண்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பேன். ஏன்னா சென்டர்ல லேண்ட் பண்ணாதான் எனக்கு ரிஸ்க் கம்மியா இருக்கு. நான் இங்க வந்து லேண்ட் பண்ணணும்னு முயற்சி பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாது. இங்க முயற்சி பண்ணா கடைசியில லேண்ட் ஆகுறது இங்க, போய் சேர்ற இடம் இங்க. அப்போ நான் எங்க முயற்சி பண்ணணும்? ரன்வேவோட சென்டர்ல தான் முயற்சி பண்ணணும். இது அந்த சென்டர்ல ஒரு லைன் போட்டிருக்காங்க பாருங்க, அதுதான் சேஃபஸ்ட் லைன். ரைட்? ஸோ இப்போ என்னோட லேண்டிங் எல்லாம் எங்க வருதுன்னு நான் கொஞ்சம் ட்ராக் பண்றேன். அப்போ எல்லா லேண்டிங்கும் சென்டர்ல கரெக்டா வராது. கொஞ்சம் ரைட்ல வரும், கொஞ்சம் லெஃப்ட்ல வரும், இன்னும் திரும்பி பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் ரைட்ல வரும், அப்புறம் லெஃப்ட் ரைட் எல்லாத்துலயும் வருது கொஞ்சம். இதை நான் விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்த்தா இது எப்படி இருக்கு? ஒரு பெல் மாதிரி இருக்கா? ஒரு பெல் ஷேப் வருது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு. Yes, sir. இந்த பெல் ஷேப் வந்து நீங்க பல தடவை நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுவீங்க. நீங்க எந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணாலும் இந்த பெல் ஷேப் வரும். அதனாலதான் நான் நேத்தே சொன்னேன் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். இந்த நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை நீங்க வந்து தரவா படிக்கணும். எல்லாரும் பிளஸ் ஒன்ல படிச்சிருக்கீங்க, அடுத்து திருப்பி காலேஜ்லயும் படிச்சிருப்பீங்க. ஆனா வந்து அதை நீங்க ப்ராப்பரா மாஸ்டர் பண்ணணும். ரைட்? ஸோ இப்போ இந்த சென்டர் தான் வந்து லேண்டிங்க்கு சேஃபான பாயிண்ட். அப்போ உங்க கஸ்டமர்லாம் எங்க லேண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க? உங்க ஃபிளைட்டை சென்டர் லைன்ல. ஆனா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? பைலட், ஆஸ் அ பைலட்டா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்றது எதுல தெரியுதுன்னா உங்க டேட்டால தெரியுது. நான் சொல்றது கரெக்டா? கஸ்டமர் ஃபிளைட்டுக்குள்ள இருக்க பேசஞ்சர் வந்து எங்க லேண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க? இங்க. பட் ஆஸ் அ பைலட் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்றது எனக்கு எதுல தெரியுது? உங்க டேட்டால தெரியுது. அது எப்படி நான் தெரிஞ்சுக்குவேன்னா டேட்டால இருந்து நான் ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணுவேன். ஆவரேஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் யாருக்கா தெரியுமா? ஒரு 10 நம்பர் இருந்தா எப்படி ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணணும் சொல்லுங்கப்பா. 10 நம்பர் இருந்தா ஆவரேஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? மேக்ஸ் படிக்கலாம்னு சொன்ன மாதிரி இருந்தது யாரோ? சார் 10 நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணி 10 ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான். 10 நம்பர்ஸ் Adding the group of numbers and dividing the count of Sum of that the terms numbers. by number of the பியூட்டிஃபுல். terms. அப்ப எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்கன்னா அப்ப என்ன அர்த்தம்? அது சொல்லுங்க தெரியறதெல்லாம். ரைட்? ஏன்னா எனக்கு எல்லாமே தெரியாது.
இப்ப ஆவரேஜ்னா என்னன்னா 10 நம்பரையும் ஆட் பண்ணி 10ஆல டிவைட் பண்ண ஆவரேஜ். இந்த ஆவரேஜ் அப்படின்ற நம்பர் நம்ம டார்கெட் நம்பர் கிட்ட வரணும், இல்ல டார்கெட்லயே வரணும். அப்படி வந்துச்சுன்னா பைலட் வந்து கஸ்டமர் எதிர்பார்க்கிறத செய்யணும்னு நினைக்கிறாருன்னு அர்த்தம். ஆவரேஜே தள்ளி போச்சுன்னா அந்த பைலட் கூட சேர்ந்து டிராவல் பண்றது நம்ம லைஃபுக்கு ரிஸ்க். அப்ப ஆவரேஜ் என்ன சொல்லுதுன்னா, நம்ம ப்ராசஸ் எதை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு, நம்ம ப்ராசஸ் எதை சென்டர் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு நமக்கு கிளீனா தெரியும். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் என்னது, ப்ராசஸ்ல இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரோல் லிமிட். இதுக்கு பேர் என்னது, அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட். ஏன்னா நம்ம பைலட் பண்ண மோசமான லேண்டிங் அதிகபட்சம் இங்கதான் வரும், இதை தாண்டி போவாது. சொல்லாம அந்த மாதிரி இந்த பைலட் கிட்ட இருந்து நீங்க எதிர்பார்க்கிற மோசமான லேண்டிங் இவ்வளவு தூரம் வரும். ஆமா ரைட்? Yes. அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைட்ல மோசமா லேண்டிங் பண்ணாருன்னா இங்க வருவார். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட், இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட். இப்ப ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட் எங்க இருக்கு சொல்லுங்க பாப்போம். இதுக்கு பேர் என்ன, இதுக்கு பேர் என்னது, இந்த லைனுக்கு பேரு ஸ்பெசிபிகேஷன் limit. அப்பர் ஸ்பெசிபிகேஷன். Yes, sir. இதுக்கு பேர் லோயர் ஸ்பெசிபிகேஷன். Lower specification. இந்த பைலட்டோட கண்ட்ரோல் லிமிட் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்கு உள்ள இருக்கா வெளில இருக்கா? உள்ள இருக்கு. Right, sir. இந்த பைலட்டை நீங்க நம்பி டிராவல் பண்ணலாம், இந்த பைலட்டை நம்பி டிராவல் பண்ணலாம். இவர் மோசமா லேண்ட் பண்ணா கூட உங்களை ரன்வேல இறக்கிடுவார். மோசமா லேண்ட் பண்ணா கூட ரன்வேல இறக்கிடுவார். ஆனா சென்டர்ல லேண்ட் பண்ணாருன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சேஃப். அழகா பைலட் அப்படி ரன்வேல சென்டர்ல இறங்கி அப்படி கொஞ்சம் தூரம் ஓடி பிளேன் நிற்கும், நம்ம சேஃபா இறங்கி போயிடலாம். அப்ப இதான் நீங்க டார்கெட் பண்ற விஷயம். இதுதான் அப்பர் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட், இதான் லோயர் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட், இதான் அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட், இதான் லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட். நீங்க பிசினஸ்ல ஜெயிக்கணும்னா உங்களோட கண்ட்ரோல் லிமிட் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்கு உள்ள இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா பிசினஸ்ல நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் நடக்கும். ரைட்? அண்டர்ஸ்டுட்? Yes, sir. ரைட். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், வேரியேஷனை மெஷர் பண்ணணும்னா ரேஞ்சு, வேரியன்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் 3 இருக்கு. நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் மட்டும் பார்க்கலாம். ஃபார்முலா என்னன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் மைனஸ் 1. உங்ககிட்ட ஒரு 10 டேட்டா இருக்குன்னா அந்த டேட்டாவை இந்த ஃபார்முலால போட்டோம்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்துடும். இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, என்னோட ஒவ்வொரு டேட்டாவும் சென்டர்ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் விலகி போயிருக்கு. இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறேன், எக்ஸாம் வைக்கும் போது எல்லாரும் மார்க் எடுக்கிறீங்க. எனக்கு ஆவரேஜ் மார்க் வந்து ஒரு 60 மார்க் வருது. ஆவரேஜ் மார்க் எவ்வளவு வருது? 60 மார்க் வருது. இப்போ ஆவரேஜ் 60ன்னு சொன்னா எல்லாரும் 60 மார்க் எடுத்திருக்காங்கன்னு அர்த்தமா என்ன? No, sir. No, sir. இல்ல. அப்போ ஒருத்தரோட இண்டிவிஜுவல் மார்க்கும் 60ல இருந்து வேறுபடும். 60ல இருந்து வேறுபடும். இப்போ உதாரணத்துக்கு என் மார்க் 65ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆவரேஜ் கிளாஸ் ஆவரேஜ் எவ்வளோ? 60. என் மார்க் எவ்வளோ? 65. அப்போ நான் ஆவரேஜ்ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் விலகி இருக்கேன்? 5 மார்க். இதுக்கு பேர் தான் டீவியேஷன். இதுக்கு பேர் என்னது? டீவியேஷன். இப்போ நீங்க வந்து 90 மார்க் எடுத்திருக்கீங்க. நீங்க ஆவரேஜ்ல இருந்து எவ்வளவு டீவியேட் ஆயிருக்கீங்க? 30 marks. 30 மார்க்ஸ். உங்களோட டீவியேஷன் பாசிட்டிவ் ஆனா பெருசு. ஏன் டீவியேஷன் பாசிட்டிவ் ஆனா சின்னது. இன்னொருத்தர் வந்து 60க்கு கம்மியா எடுத்திருக்காரு, 40 தான் எடுத்திருக்காரு. அவரோட டீவியேஷன் -20. அப்ப டீவியேஷன் என்னன்னு தெரியுதா? Yes, sir. Yes, sir. கிளாஸ்ல 50 பேர் இருக்காங்க. 50 பேருக்கும் டீவியேஷன் இருக்குமா இருக்காதா? Yes, sir. Yes. Yes, sir. கண்டிப்பா. 50 டீவியேஷனுக்கும் நம்ம ஒரு ஆவரேஜ் எடுக்க முடியுமா முடியாதா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? 50 டீவியேஷன் இருக்கும். 50 டீவியேஷனுக்கு ஆவரேஜ் எடுக்க முடியுமா? முடியுமா முடியாதா? ஏன் டீவியேஷன் எவ்வளோ? 5. அருண்குமாரோட டீவியேஷன் எவ்வளோ? 30. 90 தானே சொன்னீங்க அருண்குமார் நீங்க? Yes, sir. Yes, sir. உங்க டீவியேஷன் 30, என் டீவியேஷன் 5, பிரபாகரனோட டீவியேஷன் வந்து -20. இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். அப்ப எத்தனை டீவியேஷன் இருக்கு நம்ம கிட்ட? 50 பேருக்கு 50 டீவியேஷன் இருக்கு. இந்த 50க்கும் ஆவரேஜ் எடுத்தீங்கன்னா
அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Yes, sir. Yes, sir. இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எதை சொல்லுதுன்னா, நம்மளோட இண்டிவிஜுவல் மார்க்கு கிளாஸ் ஆவரேஜ்ல இருந்து ரொம்ப விலகி போயிருக்கா இல்ல பக்கமா இருக்கான்னு நம்மளுக்கு காட்டி கொடுத்துரும். அப்போ ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா இருந்தா ஒரு ப்ராசஸ முழுசா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு நமக்கு தேவை ரெண்டே விஷயம், ஒன்னு ஆவரேஜ், இன்னொன்னு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். ஒன்னு ஆவரேஜ், இன்னொன்னு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். எந்த ப்ராசஸுமே நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை தான் ஃபாலோ பண்ணும். 95% ப்ராசஸ் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணும். அப்ப இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய 95% பிரச்சனையை நீங்க சால்வ் பண்றதுக்கு நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை படிச்சாலே போதும். பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், எக்ஸ்போனென்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், காமா டிஸ்ட்ரிபியூஷன், லாம்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ரைட், வெய்புல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இது எல்லாம் மீதி 5% தான். நம்ம அப்ப புத்தாலித்தனமா என்ன பண்ணிடலாம், நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நல்லா ஸ்ட்ராங்கா படிச்சுட்டு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணிக்கலாம். நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இப்படிதான் பாருங்க, பாக்குறதுக்கு ஒரு பெல்ல கவுத்தி போட்ட மாதிரி இருக்கா, இன்வெர்டட் பெல் மாதிரி இருக்கா? எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. Yes, sir. Right? Yes, sir. It's called bell shaped distribution. இந்த பெல் பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல உயரமா இருக்கும், சென்டர்ல உயரமா இருக்கும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அப்படி இது வந்து சென்டர்ல உயரமா இருக்கும். அண்ட் இந்த கர்வ் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா இப்படி என்ன சொல்றது, அப்படியே இந்த சென்டர்ல இருந்து அப்படியே இறங்கி வரும், லெஃப்ட்ல ரைட்லயும் இறங்கி வரும். இது எக்ஸாக்ஸை டச் பண்ண மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க, ஆனா அது டச்சே பண்ணாது. எக்ஸாக்ஸ் என்ன பண்ணாது, அது டச்சே பண்ணாது. எங்க தான் டச் பண்ணோம்னா இன்ஃபினிட்டில போய் டச் ஆகும். இன்ஃபினிட்டியை போய் நம்ம பார்க்க முடியுமா? No, sir. பார்க்க முடியாது. No, அப்ப sir. அதை நம்ம முயற்சி பண்ணக்கூடாது. ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் போயிட்டு விட்டுறணும், அவ்வளவுதான். இப்ப நம்ம ஸ்பேஸுக்கு போனோம்னா கடைசி வரைக்கும் போக முடியுமா? நம்ம No, sir. நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ அது வரைக்கும் போய் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்துடணும். பொதுவா நம்மளால முடிஞ்சது சென்டர்ல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம், அந்த குறிப்பிட்ட தூரம் தான் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட தூரத்தோட எண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் கண்ட்ரோல் லிமிட். புரியுதா உங்களுக்கு? அந்த குறிப்பிட்ட தூரத்தோட எண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் என்னது, கண்ட்ரோல் லிமிட். இதுக்கு பேர் அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட், இதுக்கு பேர் லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட். சென்டர்ல இருக்கிற பாயிண்ட்டுக்கு பேரு மியூ. மியூனா என்னன்னா மீன். மீன்னா என்னது, ஆவரேஜ். உங்க டேட்டா எவ்வளவு டேட்டா இருக்கோ அதோட ஆவரேஜை கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா அது இங்க வந்து உட்காரும். கண்ட்ரோல் லிமிட் எங்க உட்காரும்னா ஆவரேஜ் பிளஸ் 3 சிக்மால உட்காரும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் வித் மீ ஆன் திஸ்? எங்க இருக்கும் உங்க கண்ட்ரோல் லிமிட்? ஆவரேஜ் Plus 3 deviation. பிளஸ் 3 சிக்மா. Sigma. ஆவரேஜ் மைனஸ் 3 சிக்மா போட்டா லெஃப்ட் சைடு கண்ட்ரோல் லிமிட் வந்துடும். இப்ப கண்ட்ரோல் லிமிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு? Yes, sir. இந்த Yes, sir. ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்கு உள்ள இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஜெயிக்க போறீங்கன்னு அர்த்தம். கண்ட்ரோல் லிமிட் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்கு வெளியில இருந்துச்சுன்னா ஃபெயிலியர் கட்டாயம் நடக்க போகுதுன்னு அர்த்தம். அப்போ ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இது சக்சஸ்ஃபுல்லா வருமா ஃபெயிலியரா வருமான்னு எதுல தெரியும்? கண்ட்ரோல் லிமிட்டோட பொசிஷன்ல தெரியும். ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷனல், ஆஸ் அ இன்ஜினியரிங் ப்ரொஃபஷனல், ஆஸ் அ மேனேஜர் நான் என்ன பண்ணணும்? கண்ட்ரோல் லிமிட்டை ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்குள்ள இருக்கா மாதிரி பாத்துக்கணும். அதான் என்னோட வேலை. புரியுதா உங்களுக்கு? Yes, sir. இன்னொரு விஷயம், நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. அதுல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா, நீங்க 3 சிக்மா வரைக்கும் போனீங்கன்னா உங்களோட ப்ராசஸ்ல நடக்கக்கூடிய 99.73% நிகழ்வுகளை நீங்க தீர்மானம் பண்ணிடலான்றாரு. யார் சொல்றாரு? கார்ல் ஃபிரெட்ரிக் காஸ் என்ன சொல்றாரு? நம்ம ப்ராசஸ்ல இருந்து நடக்கக்கூடிய 99.73% நிகழ்வுகளை நீங்க தீர்மானம் பண்ணிடலாம், கண்டுபிடிச்சிடலான்ற. எது வரைக்கும் போனா? 3 சிக்மா வரைக்கும் போனா. அப்ப 3 சிக்மாக்கு அப்புறம் நமக்கு தெரியாத விஷயம் எவ்வளவு இருக்கு? தெரிஞ்ச விஷயம் 99.73. தெரியாத விஷயம் எவ்வளவு இருக்கு? Infinity. அந்த அமௌண்ட் எவ்வளவு? 0.27%. நமக்கு தெரிஞ்ச கண்ட்ரோல் லிமிட் வரைக்கும் போயிட்டா நமக்கு எவ்வளவு விஷயம் தெரியுது? 99.73% தெரியுது. அப்ப எவ்வளவு தெரியல? 0.27%. அது வந்து 3 சிக்மாக்கு அப்புறம் ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணணும்னா 99.73% புரிஞ்சா போதுமா உங்களுக்கு?
வந்துட்டாரா வரப்போறாரா? Right. So, do you all of you are with me? Keep answering my question. This is important. ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணும் பொழுது 99.73% பிரச்சனையை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டால் பிரச்சனையை நல்லா ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் நான் சொல்றேன். கரெக்டா நான் சொல்றது? Yes, sir. ரைட். அப்போ ஏன்னா நமக்கு தெரியாத விஷயம் 0.27 தான். ஆனா 2 சிக்மா வரைக்கும் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 95% தான் உங்களுக்கு புரியும். ஏன்னா 2 சிக்மாக்கு அப்புறம் நிறைய கொஞ்சம் விஷயம் இருக்கு. அப்போ ஒருவேளை 1 சிக்மா வரைக்கும் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க 68.27% உங்களுக்கு புரியும். All of you understand the statement. Now can somebody read out the first statement? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிங்க யாராவது ஒரு ஆளு. 99.73 போட்டுருங்க, அதை படிங்க அப்படியே. 99.73% of points will be lie inside 3 sigma limits. நீங்க எந்த ப்ராசஸ்ல இருந்து டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்தாலும் கண்ணை மூடிட்டு சொல்லலாம் உங்க டேட்டா கட்டாயமா கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்குள்ளதான் இருக்கும். உங்க டேட்டா எப்படிதான் இருக்கும்? கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்குள்ளதான் இருக்கும். ஏன்னா எவ்வளவு கேரண்டி கொடுக்குது உங்களுக்கு? அது 99.73% கேரண்டி கொடுக்குது. வெறும் 0.27 டேட்டா மட்டும்தான் கண்ட்ரோல் லிமிட்டை தாண்டி போகும். உங்க டேட்டான்றது ஒரு சாம்பிள். உங்க டேட்டான்றது என்னது? சாம்பிள். சாம்பிள் டேட்டா ஒழுங்கா இருந்துச்சுன்னா சாம்பிள் என்ன சொல்லுதோ அதையே தான் பாப்புலேஷனும் சொல்லும். All of you know the difference between sample and population? தெரியுமா உங்களுக்கு? சாம்பிளுக்கும் பாப்புலேஷன் வித்தியாசம் தெரியுமா? சாம்பிள்னா என்னது? நான் எடுத்த டேட்டா. பாப்புலேஷன்னா என்ன? என் ப்ராசஸ்ல இருந்து ஜெனரேட் ஆகக்கூடிய எல்லா டேட்டாவையும் சேர்த்து பார்த்தா பாப்புலேஷன். சேலம்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பாப்புலேஷன். ஆனா எத்தனை பேர் எல்லோ பெல்ட் படிச்சிட்டு இருக்கீங்க? ஒரு 50 பேர் படிச்சிட்டு இருக்கீங்க. நீங்க யாரு? A sample of students from Salem. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Right. நீங்க எப்படி பிஹேவ் பண்றீங்களோ அப்படிதானே அந்த சேலத்துல இருக்கக்கூடிய பசங்க மத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. Am I correct? கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தானே இருக்கும் ஒரே ஊர்ல இருக்கவங்களோட ஆட்டிடியூட். Am I correct or not? Yes, sir. Yes, sir. ஒரே மாதிரி என்விரான்மெண்ட்ல ஒரே மாதிரி சூழ்நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பாப்புலேஷன் ஒரே மாதிரியான பிஹேவியர்ல இருக்கும். அது எனக்கு எதுல தெரியும்னா ஒரு சாம்பிள் எப்படி என்கிட்ட பிஹேவ் பண்ணுதோ அதை வச்சுதான் நான் பாப்புலேஷனை முடிவு பண்ணுவேன். அப்போ சாம்பிளை நான் ஒழுங்கா எரர் இல்லாம மெஷர் பண்ணா, சாம்பிளிங் எடுக்கும் போது நான் கரெக்டா எடுத்தா, சாம்பிள்ல நான் என்ன பாக்குறேனோ அதுதான் பாப்புலேஷன்ல இருக்கும். அதனாலதான் மெஷர் ஃபேஸ்னு ஒரு ஃபேஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கோம். So always 99.73% of the points will lie inside 3 sigma limit. இந்த ரெண்டாவது லைன் ஒரு ஆள் படிங்க. 95.45% of point will lie inside 2 sigma limits. அப்படியே தேர்ட் லைனும் படிச்சிருங்க. 68.27% of point will lie inside 1 sigma limits. Okay. The 68.27 படிக்க கூடாது. 68.27. 68.27% of points will lie inside 1 sigma limit. இதெல்லாம் வந்து நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ இப்போ எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். இப்போ we are conducting students training program. We are also conducting corporate training program. என்ன விதமான ப்ரோக்ராம் பண்றோம்? ஒன்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம், இன்னொன்னு கார்ப்பரேட் ப்ரோக்ராம். இப்போ எனக்கு கார்ப்பரேட் ப்ரோக்ராமுக்கு வரக்கூடிய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து எந்த ஏஜ் குரூப்ல இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியணும். You understand what I'm talking? கார்ப்பரேட் ப்ரோக்ராம்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த ஏஜ் குரூப்ல இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியணும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? ரேண்டமா ஒரு 6 பார்ட்டிசிபென்ட்டோட ஏஜை ரெக்கார்ட் பண்றேன். அவங்க ஏஜ் எவ்வளவு இருக்கு? 39, 30 இப்படி இருக்கு. இப்ப ஆவரேஜ் ஏஜ் எவ்வளவு வருது? 38.5. ஆவரேஜ் ஏஜ் எவ்வளவு வருது? 38.5. ஆவரேஜுக்கும் ஒரு டேட்டாக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றது தான் டீவியேஷன். டீவியேஷன் நீங்க கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. புரியுதா உங்களுக்கு? 38.5க்கும் வித்தியாசம் எவ்வளவு? 0.5. 0.5. Yes, sir. அப்ப எல்லா டீவியேஷனும் வித்தியாசம் போட்டாச்சு. டோட்டல் டீவியேஷன் கூட்டினா என்ன ஆகுது? 0 வருது. ஏன் 0 வருதுன்னா
டீவியேஷன் பிளஸ்லயும் இருக்கு மைனஸ்லயும் இருக்கு, பிளஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆகி 0 தான் வரும். டீவியேஷன் 0 வருதுன்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லாரும் ஒரே ஹைட்ல இருக்காங்கன்னு அர்த்தமா? சாரி, எல்லாரும் ஒரே ஏஜ்ல இருக்காங்கன்னு அர்த்தமா? இல்ல. புரியுதா உங்களுக்கு? ஏஜ் வந்து வேற வேற. அப்போ இந்த நம்பர் வந்து இட் கிவ்ஸ் மீ a false alarm. ஸோ நான் என்ன பண்றேன், அதை சரி பண்றதுக்காக ஸ்கொயர் பண்றேன். ஸ்கொயர் பண்ணும்போது மைனஸ்லாம் பிளஸ் ஆயிடும். இப்போ நான் டோட்டல் போடும்போது இப்போ எவ்வளவு வருது? 91.5. இந்த 91.5க்கு வந்து நான் ஆவரேஜ் எடுக்கிறேன். ஆவரேஜ் எடுக்கும்போது நான் 6ஆல டிவைட் பண்ணணும். ஆனா நான் 6ஆல டிவைட் பண்ணாம 5ஆல டிவைட் பண்றேன். ஏன் அப்படின்னா என்கிட்ட இருக்கிறது சாம்பிள் தானே ஒழிய பாப்புலேஷன் கிடையாது. என்கிட்ட இருக்கிறது சாம்பிள் தானே ஒழிய பாப்புலேஷன் இல்ல. அப்போ சாம்பிள்ல பண்ணும் பொழுது கீழே நான் வந்து n-1 போடுவேன். போடும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா 18.3 எனக்கு வருது. இந்த 18.3க்கு பேர் என்னன்னா வேரியன்ஸ். இந்த வேரியன்ஸுக்கு நான் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தேன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எனக்கு இப்போ எவ்வளவு? இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும். 18.3க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா வேரியன்ஸ் எவ்வளவு வருது? 4.27. சாரி, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எவ்வளவு வந்திருக்கு? 4.27. So what is our standard deviation? சொல்லுங்க பா, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எவ்வளவு? 4.27. ஆவரேஜ் எவ்வளவு? ஆவரேஜ் எவ்வளவு? 38.5. இந்த ரெண்டுமே எதை குறிக்குது? என்கிட்ட ட்ரைனிங் அட்டெண்ட் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஏஜை குறிக்குது. என்ன மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்? கார்ப்பரேட் ஸ்டூடெண்ட். நம்ம ஸ்டடி பண்ணது என்னது? சாம்பிள். சாம்பிள் சைஸ் எவ்வளோ? 6. ஒரு வருஷத்துல எத்தனை பேர் என்கிட்ட படிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க கார்ப்பரேட்? கேன் somebody make a guess? சொல்லுங்கப்பா. come on, keep answering my question. ஏதோ ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க. ஒரு வருஷத்துல கார்ப்பரேட் பார்ட்டிசிபென்ட் எவ்வளவு பேர் என்கிட்ட படிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? give me a number. More than 500, sir. Okay, more than 500. அப்ப இந்த 500 பேரு எந்த ஏஜ் லிமிட்ல இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியணும். அதுக்காக நான் ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ண முடியுமா? ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா ட்ரைனிங் நடத்தி அதுக்கப்புறம் டேட்டா போய் பார்க்க முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா நான் வருஷம் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு இருக்கேன். பழைய டேட்டா இருக்கு. அது இல்லாம அப்படி அந்த பழைய டேட்டா இல்லைன்னா நான் சாம்பிள் எடுப்பேன். எவ்வளவு சாம்பிள் எடுத்திருக்கேன்? 6 சாம்பிள் எடுத்திருக்கேன். இந்த 6 வச்சு நான் கரெக்டா ஜட்ஜ் பண்ண முடியுமா? முடியும். அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஆவரேஜ் பிளஸ் 3 டைம்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். என்ன பண்ணணும்? ஆவரேஜ் பிளஸ் 3 டைம்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். எவ்வளவு வருது? சொல்லுங்கப்பா, எவ்வளவு வருது? 52.6. இதுக்கு பேர் என்னது? அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட். ஆவரேஜ் மைனஸ் 3 ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். அதுக்கு பேர் என்னது? சாரி, அதுக்கு பேர் என்ன? லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட். லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட் வந்து 24.4, அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட் வந்து 52.6. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம ஒரு கார்ப்பரேட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடத்தினா அதுல இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிசிபென்ட்டோட ஏஜ் எந்த லிமிட்ல தான் இருக்கும்? 24ல இருந்து 53க்குள்ள தான் இருக்கும். இருக்குமா? Yes, sir. நீங்க டவுட்டா இருந்தா ஏதாவது ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல உள்ள வந்து பாருங்க. 53 வயசுக்கு மேல யாரும் படிக்க வர போறது கிடையாது. 24 வயசுக்கு முன்னாடி யாருக்கும் அதை பத்தி தெரிய போறது கிடையாது. யூ ஆர் ஆல் லக்கி எனஃப். நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு எப்படியோ உங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி படிச்சுட்டு வெளியே போறதுக்கு முன்னாடியே தெரிய வருது. இதை நான் மட்டும் சொல்லல, நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் சொல்லுது. இப்படித்தான் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வச்சு நீங்க கெஸ் பண்ணலாம், முடிவெடுக்கலாம். அதாவது என்னன்னா 99.73% of my participants are going to be in this age group. அப்ப என்னோட ப்ரோக்ராமுக்கு நிறைய பார்ட்டிசிபென்ட் வரணும்னா நான் யாரை டார்கெட் பண்ணணும்? 24 வயசுல இருந்து 53 வயசுல இருக்கவங்கள தான் நான் டார்கெட் பண்ணணும். 24 வயசுக்கு கீழே இருக்கவங்க கிட்ட போய் பேசுறதுனாலயோ 53 வயசுக்கு மேல இருக்கவங்க கிட்ட போய் பேசுறதுனாலயோ அவங்க எனக்கு கஸ்டமரா மாறுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு எவ்வளவுதான் இருக்கு? எவ்வளவு இருக்கு? 0.27 தான் இருக்கு. All of you understand what I am talking? Yes, sir. Yes, sir. Normal distribution oda சாராம்சம், ரைட்? இது புரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம நிறைய விஷயம் புரிஞ்சுக்கலாம். So average நம்மளுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா average helps us to find out whether we target correctly or not. கஸ்டமர் சென்டர்ல லேண்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க, நம்மளும் கரெக்டா அதையே செய்யறோமா? அது எங்க தெரியும்? எனக்கு ஆவரேஜ்ல தெரியும். Standard deviation helps us to find out whether our process outputs are closer to the average or not. The distribution is called normal if the data points are symmetrical about center. நம்ம டேட்டா வந்து
சென்டர்ல சமமா இருக்கணும். 99.73% of the data will stay within 3 sigma limit. அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் என்னன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் அவுட்புட் பேரு இல்லனா கண்ட்ரோல் லிமிட் பேரு. A process is considered capable if control limits stay inside specification limit. சரியா? கண்ட்ரோல் லிமிட் வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட்டுக்கு உள்ள இருந்தா நம்ம ப்ராசஸ் வந்து கேப்பபிள். இப்ப பாருங்க, ஒரு நிமிஷம். இப்போ இந்த ப்ராசஸ்ல என் கண்ட்ரோல் லிமிட் எங்க இருக்கு? கண்ட்ரோல் லிமிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் சென்டர் 137, கண்ட்ரோல் லிமிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 139, ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட்டும் 139. கண்ட்ரோல் லிமிட்டும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட்டும் எப்படி இருக்கு? ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட் ரெட் கலர், கண்ட்ரோல் லிமிட் பிங்க் கலர். ரெண்டும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஓவர்லாப் ஆயிருக்கா? Yes, sir. Yes, sir. ரைட் சைட்லயும் ஓவர்லாப் ஆயிருக்கு, லெஃப்ட் சைட்லயும் ஓவர்லாப் ஆயிருக்கு. இப்போ என்னோட ப்ராசஸ் கேப்பபிளான்னு கேட்டா என் ப்ராசஸ் வந்து ஜஸ்ட் கேப்பபிள். என்ன கேப்பபிள்? ஜஸ்ட் கேப்பபிள். ஜஸ்ட் கேப்பபிள்னா என்ன அர்த்தம்னா 99.73% ஆஃப் மை ப்ராசஸ் அவுட்புட் என்ன ஆயிடும்னு கேட்டீங்கன்னா, கவனிங்க, 99.73% ஆஃப் மை அவுட்புட் வந்து கஸ்டமர் அக்செப்ட் பண்ணிடுவாங்க. am I correct? இது வரைக்கும் கஸ்டமர் வந்து ஓகேன்னு சொல்றாரு. am I right or not? Yes, sir. So 99.73% of the products I produce will be accepted by my customer. எவ்வளவு ப்ராடக்ட் தான் ரிஜெக்ட் ஆகும்? 0.27 தான் ரிஜெக்ட் ஆகும். இப்போ நான் ஒரு 1000 ப்ராடக்ட் தயார் பண்ணா 1000த்துல எத்தனை ப்ராடக்ட் கஸ்டமர் ஓகேன்னு வாங்கிடுவாரு? 997 ப்ராடக்டை வாங்கிடுவாரு. ஒரு 3 ப்ராடக்ட் இதுல வந்து ரிஜெக்ட் ஆகும். இது எப்படி என்னால சொல்ல முடியுது? ஒரு சாம்பிள் எடுத்து ஸ்டடி பண்றேன், ஸ்டடி பண்ணி அதுல ஆவரேஜ் என்னன்னு பாக்குறேன், அதுல ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்னன்னு பாக்குறேன். அப்போ நான் கண்ட்ரோல் லிமிட்டை தீர்மானம் பண்றேன். அதே நேரத்துல ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட்டையும் எனக்கு தெரியும். ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட்டும் கண்ட்ரோல் லிமிட்டும் ஓவர்லாப் ஆகிறதுனால மை ப்ராசஸ் இஸ் ஜஸ்ட் கேப்பபிள். அப்போ இந்த ப்ராசஸ்க்கு சிக்மா லெவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட் எங்க இருக்கு, என் ப்ராசஸோட சென்டர் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்பேன். இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில எவ்வளவு சிக்மா இருக்கு, எவ்வளவு தூரம் இருக்கு? 3 sigma. 3 சிக்மா. அப்ப இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு 3 சிக்மா ப்ராசஸ்னு பேரு. இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன? 3 சிக்மா ப்ராசஸ். 3 சிக்மா ப்ராசஸ்ல என்ன மாதிரியான ரிசல்ட்டை நீங்க எதிர்பார்க்கலாம்? 99.73% ரிசல்ட் எதிர்பார்க்கலாம். நீங்க தயார் பண்றதுல 99.73% அவுட்புட் எப்படி இருக்கும்? கஸ்டமர் ரிக்வயர்மெண்ட்டை மீட் பண்ணும். ஆனா 0.27 1000த்துல 3 ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணாது? ரிக்வயர்மெண்ட்டை மீட் பண்ணாது. அப்ப அந்த 3 ப்ராடக்ட் வந்து ரிஜெக்டட். கிளியர்? இப்ப இந்த கர்வை பாருங்க, நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வு. இது பாக்குறதுக்கு ஒரு எலிபென்ட்டோட ஹெட் மாதிரி இருக்கா? இருக்கா? Yes, sir. Yes, இந்த sir. ப்ராசஸ்க்கு ஒரு நிக் நேம் கொடுக்குறோம். நம்ம என்ன நிக் நேம்னா எலிபென்ட் ப்ராசஸ்னு கொடுக்குறோம். எதுக்காக எலிபென்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, யூ மஸ்ட் ரியலைஸ் தட் எப்படி ஒரு பெரிய காரை சின்ன ரூம்ல பார்க் பண்ண முடியாதோ அதே மாதிரி ஒரு பெரிய அனிமல் எலிபென்ட்டை சின்ன ரூமுக்குள்ள நம்ம வச்சு டைட்டா பேக் பண்ணிருக்கோம். தெரியுதா உங்களுக்கு? ஏன் அப்படி நான் சொல்றேன்னா, கண்ட்ரோல் லிமிட்டும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட்டும் ஒரே இடத்துல இருக்கு. கரெக்டா இல்லையா? கரெக்டா இல்லையாப்பா? சீக்கிரம் சொல்லுங்க, டைம் ஆயிடுச்சு. கரெக்ட். அப்போ நம்ம பண்றது சரியா தப்பானா, ரிசல்ட் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்கு, ஆனா நம்ம பண்றது தப்பு. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ரிசல்ட் நல்லா தான் இருக்கு, ஆனா நம்ம பண்றது தப்பு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, யானையோ மனுஷனோ ப்ராசஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்னன்னா ஒரு டீவியேஷன் வரதான் செய்யும். இந்த ப்ராசஸ் இப்படியே எல்லாம் நிக்காது. இந்த யானை உங்க ப்ராசஸும் என்ன பண்ணாது, இப்படியே எல்லாம் நிக்காது. ப்ராசஸும் என்ன பண்ணும்னா அப்படி இப்படி ரைட்டு லெஃப்ட் எல்லாம் போகும். அப்ப அந்த ரைட்டு லெஃப்ட் எல்லாம் போகக்கூடாது. போனாலும் பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னா உங்க ப்ராசஸை நீங்க இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா என்னன்னா, உங்க ப்ராசஸோட ஆவரேஜ் வந்து டார்கெட்ல கரெக்டா இருக்கணும். அது கரெக்டா இருக்கு. ஆனா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா, ஏற்கனவே எவ்வளவு இருந்துச்சு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்? 0.66 இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்ன பண்ணிட்டோம்? 0.33 ஆக்கிட்டோம். இதனால என்னாச்சு, என் அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 138 ஆயிடுச்சு. எப்படி வந்துச்சு இது? ஆவரேஜ் பிளஸ் 3 சிக்மா. ஆவரேஜ் எவ்வளோ? 137.
3 சிக்மா எவ்வளவு வரும் 0.33 into 3 சொல்லுங்க, சின்ன சின்ன மல்டிப்ளிகேஷன் தானே. 0.33 into 3 எவ்வளோ 0.99. அப்போ 137 plus 1 138. புரியுதா உங்களுக்கு? Yes, sir. அதே மாதிரி லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட் 136. ஆனா ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட் எங்க இருக்கு? அங்கேயே தான் இருக்கும். இப்போ என் கண்ட்ரோல் லிமிட் நல்லா உள்ள வந்துருச்சு. இப்போ சின்ன சின்னதா ஏதாவது தப்பு நடந்தா கூட என்னோட அவுட்புட் இங்கே தான் வரும். ஆனா இந்த இந்த அவுட்புட் எல்லாம் கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு வெளியில வருது. ஆனா கூட கஸ்டமர் என்ன பண்ணுவார்? அதை அக்செப்ட் பண்ணுவாரா, ரிஜெக்ட் பண்ணுவாரா? அக்செப்ட் பண்ணுவாரு. இதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து 100% நான் எழுதுறேன். ஆனா கிட்டத்தட்ட 100% ரிசல்ட் உங்களுக்கு வந்துடும். உங்களோட சக்சஸ் ரேட் வந்து 99.73ல இருந்து 99.999க்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிடும். பிகாஸ் யூ ஹவ் மேட் யுவர் ப்ராசஸ் டபுளி கேப்பபிள். உங்க ப்ராசஸ் என்ன பண்ணிட்டீங்க? நீங்க டபுளி கேப்பபிளா பண்ணிட்டீங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து உங்க ப்ராசஸ் சென்டர்ல இருந்து ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 6 சிக்மா. தெரியுதா உங்களுக்கு? எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கா? 6 சிக்மா இருக்கா? Yes, sir. சோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு 6 சிக்மா ப்ராசஸ்னு பேரு. இதுக்கு பேரு டபுளி கேப்பபிள்னு பேரு. இப்போ இந்த கர்வ் நீங்க பார்க்கும் பொழுது சென்டர்ல உங்களுக்கு உயரமா தெரியும். ஏன் சென்டர்ல உயரமா போச்சுன்னா, கண்ட்ரோல் லிமிட்டை நீங்க உள்ளக்கு தள்ளும் பொழுது, உள்நோக்கி தள்ளும் பொழுது எல்லா பாயிண்ட்டும் சென்டரை நோக்கி வரும். அப்ப சென்டர்ல ஃப்ரீக்வன்சி கூடிடும், கர்வ் உயரம் ஆயிடும். அது மட்டும் இல்லாம கர்வோட மொத்த ஸ்ப்ரெட், இந்த மொத்த ஸ்ப்ரெட் வந்து ஏற்கனவே எப்படி இருந்துச்சு? இவ்வளவு பெருசா இருந்துச்சு ஸ்ப்ரெட். கரெக்டா? இவ்வளவு பெருசா இருந்த ஸ்ப்ரெட் இப்ப என்னவா மாறிடுச்சு? பாதியா குறைஞ்சிடுச்சு. இந்த எனிவே எப்பவுமே ஸ்ப்ரெட்டோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? ரைட் சைடுல 3 சிக்மா, லெஃப்ட் சைடுல 3 சிக்மா. மொத்தம் எத்தனை சிக்மா இந்த ஸ்ப்ரெட்? கர்வோட ஸ்ப்ரெட் 6 சிக்மா. 3 சிக்மா அந்த ரைட் சைடு, 3 சிக்மா அந்த லெஃப்ட் சைடு, மொத்தம் 6 சிக்மா. ஆனா ப்ராசஸ் சிக்மா லெவல் பார்க்கும்போது இதை பார்க்கணும். சென்டர்ல இருந்து ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்குன்னு பார்க்கணும். எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு? 6 சிக்மா. அப்ப இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு 6 சிக்மா ப்ராசஸ்னு பேரு. புரியுதா உங்களுக்கு? 6 சிக்மா ப்ராசஸ்ல எவ்வளவு ரிசல்ட் வரும்? 99.999. கிட்டத்தட்ட 100. நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ற எல்லாமே ஓகே ஆகும், ரிஜெக்ஷனே வராது. இந்த ப்ராசஸ்க்கு நம்ம ஒரு நிக் நேம் வைக்கிறோம். என்ன நிக் நேம் வைக்கிறோம்னா ஜிராஃப் ப்ராசஸ்னு வைக்கிறோம். ஏன் ஜிராஃப்னு சொல்றோம்னா, கர்வ் சென்டர்ல டாலர் ஆகும், மொத்தத்துக்கு நேரோயராகவும் கண்ணில் தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கு பேரு ஜிராஃப் ப்ராசஸ். இது சும்மா நானா வைக்கிறேன் பேரு, புக்ல எல்லாம் போய் தேடாதீங்க. ரைட்? ஒன்லி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிடலாம். இதை பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு எலிஃபென்ட் மாதிரி தெரியுதா இந்த ப்ராசஸ், இல்ல ஜிராஃப் மாதிரி இருக்கா? எலிஃபென்ட் மாதிரி இருக்கு. இப்ப ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா இதோட பேர் என்ன? இது என்ன சிக்மா லெவல் என்ன இருக்கு? 3 சிக்மா. இந்த சிக்மா லெவல் என்ன? 3 சிக்மா. எப்படி சொல்றீங்க 3 சிக்மான்னு? ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்கும் ப்ராசஸ் சென்டருக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய தூரம். கரெக்டா? சரி. இப்போ எவ்வளவு சக்சஸ் ரேட் இதுல எவ்வளவு கிடைக்கும் உங்களுக்கு? 99.73%. வெரி குட். இந்த 99.73ல ப்ராசஸ்ல சின்னதா தப்பு நடந்தா இந்த 99.73 அப்படியே இருக்குமா இல்ல குறைஞ்சிருமா? It will less. குறைஞ்சிரும் சார். ஏன்னா ஆல்ரெடி கண்ட்ரோல் லிமிட் எதை டச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க? ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டை டச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. உங்க கண்ட்ரோல் லிமிட் இங்க தான் இருக்கு இல்லையா? இந்த கண்ட்ரோல் லிமிட் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட் ஆல்ரெடி டச் பண்ணிட்டு இருக்கு. ப்ராசஸ்ல சின்னதா தப்பு நடந்தா கூட 99.73 சர்ன்னு கீழே வந்துடும். அப்போ இங்க நீங்க பாக்குற ஈல்ட் சக்சஸ் ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் சக்சஸ், இது லாங் டேர்ம் சக்சஸ் கிடையாது. அப்போ லாங் டேர்ம் சக்சஸ் வேணும்னா உங்க ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் லிமிட்டை இன்னும் நீங்க உள்ள தள்ளணும். இன்னும் உள்ள தள்ளின உடனே உங்க ப்ராசஸ் எப்படி மாறிடுச்சு? இப்ப எலிஃபென்ட்டா இருக்கா இல்ல ஜிராஃபா இருக்கா? இப்ப ஜிராஃப். இப்போ இது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா இதுல என்ன சிக்மா லெவல்? இல்ல 6 சிக்மா. இப்போ சிக்மா லெவல் வந்து டபுளா மாறிடுச்சு. இப்போ உங்க சக்சஸ் ரேட் எவ்வளவு இருக்கும்? 99.999. வெரி குட். 99.999 வரும். இந்த 99.999 அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் டேர்ம் சக்சஸா லாங் டேர்ம் சக்சஸா? லாங் டேர்ம் சக்சஸ். தப்பு நடந்தா கூட இங்கதான் நடக்கும். இங்க தப்பான நீங்க தப்புன்னு நினைக்கிறத கூட கஸ்டமர் கண்ணை மூடிட்டு வாங்கிட்டு போயிட்டே இருப்பார். இங்க வந்து ஃபெயிலியர் நடக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு 0.0001% தான் கொடுக்குறீங்க.
இங்கேயோ ஒரு ப்ராடக்ட் உற்பத்தி பண்றதுக்கான வாய்ப்பு எவ்வளவு கொடுத்திருக்கீங்க? 0.0001. Do you now understand? You are making defects a rare event. ஃபெயிலியர்ன்றது ஒரு நடக்க இயலாத ஒரு காரியம். அப்ப ப்ராசஸ்ல ஸ்ப்ரெட் அதிகமா இருந்தா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு ப்ரொடியூஸ் அவுட்புட் மீட்டிங் கஸ்டமர் ரெக்வயர்மெண்ட். அப்ப சிக்மா லெவல் கம்மியா இருக்கும். சிக்மா லெவல் கம்மியா இருந்தா ஈல்டு கம்மியா இருக்கும், ரிஜெக்ஷன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும். இதை தான் நம்ம டிபிஎம்ஓன்றோம். டிபிஎம்ஓனா என்ன? வாட் இஸ் தி எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் டிபிஎம்ஓ? டிஃபெக்ட்ஸ் per million opportunity. நான் 1 மில்லியன் அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா எவ்வளவு ப்ராடக்ட்ல டிஃபெக்ட் இருக்கும்ன்ற நம்பர் அது வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். 10,000 20,000 போகும். ஆனா என்னோட சிக்மா லெவல நான் இம்ப்ரூவ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, அது எனக்கு எதுல தெரியும்னா இந்த இடத்துல தெரியும். கர்வ் ரொம்ப டாலராகவும் ஸ்ப்ரெட் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவும் இருந்துச்சுன்னா virtually all output will meet customer requirement. Sigma level will be in the order of 4.5 to 6. That means here my yield will go high. In fact, defects வந்து இல்லாமே கூட போயிடலாம். நம்ம வந்து லோன் சொல்றோம். You understand the advantage? இதுக்கு பேர் தான் 6 Sigma approach ன்னு பேர். இப்படி தான் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும், இப்படி தான் நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும். A real time problem in an industry can be converted into a statistical problem, and then you can always offer a statistical solution. What is statistical solution? உங்க X bar சரியான இடத்துல இருக்கணும். X bar எந்த இடத்துல இருக்கணும்? டார்கெட்ல இருக்கணும். X bar எங்க இருக்கணும்? X bar எங்க இருக்கணும்? டார்கெட்ல இருக்கணும். X barன்றது என்னது? ப்ராசஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆவரேஜ். டார்கெட்ன்றது என்னது? கஸ்டமர் எதிர்பார்க்கிறது. All of you understand the difference between average and target? Yes, sir. Right. அதே நேரம் உங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கம்மியா இருக்கோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளோ யூ கேன் ட்ரஸ்ட் த ஆவரேஜ். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஜாஸ்தியாவ உங்க ஆவரேஜை நம்பி நீங்க எடுக்கிற முடிவு தப்பாயிடும். அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கம்மி பண்ணணும். இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் சிக்மா லெவல தீர்மானம் பண்ணுது. ஆனா எப்படி என்னோட ஆவரேஜ டார்கெட் கிட்ட கொண்டு போறது, எப்படி என் சிக்மா லெவல குறைக்கிறதுன்றது வந்து பிராக்டிக்கல் சொல்யூஷன். அதுக்கு ப்ராசஸ் நாலேஜ் இம்பார்ட்டன்ட். இதனால ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்ன பெனிஃபிட்? அவங்களோட ரெவென்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரெவென்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுமா ஆகாதா? இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணா அவங்களோட ஃபெயிலியர் காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி குறையும். அவங்களோட ரிசோர்ஸோட எஃபிஷியன்சி யூட்டிலைசேஷன் கூடும். இது மட்டும் இல்ல, இதை கத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ற பீப்புள் என்னவா மாறுவாங்க? எஃபெக்டிவா மாறுவாங்க. எஃபெக்டிவா மாறுவாங்கன்னா ஸ்டீஃபன் கோவே என்ன சொல்லியிருக்காரு? 7 habits of highly effective people னு சொல்லியிருக்காரா இல்லையா? அந்த 7 ஸ்கில்லுமே கம்பெனில இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து எக்யூப் ஆகும். கம்பெனில இருக்கக்கூடிய பீப்புள் எஃபெக்டிவா வந்தா கம்பெனியே எஃபெக்டிவா மாறிடும். இங்க பாருங்க, கம்பெனில ஒரு ஆளு கூட உள்ள சிஇஓல இருந்து டவுன் லெவல் மேனேஜர் வரைக்கும் everybody should be trained in Lean Six Sigma body of knowledge. அப்ப நீங்க ஆல்ரெடி உங்களை தயார்படுத்திக்கும் போது பெரிய பெரிய கம்பெனில இருந்து உங்களுக்கு வந்து ஜாப் ஆஃபர் ஜெனரேட் ஆகும். one main for the only reason that you are a Six Sigma belt holder. நீங்க சின்ன கம்பெனிலயும் ஒர்க் பண்ணலாம், பெரிய பெரிய கம்பெனிலயும் ஒர்க் பண்ணலாம். எங்க வேணாலும் நீங்க உங்களை அகாமடேட் பண்ண முடியும். பெரிய கம்பெனில முக்கியமா they will be practicing Lean Six Sigma without any doubt. I can give you 100% guarantee, because the company has become big only because of the Lean Six Sigma approaches. நீங்க படிச்சது எல்லாமே யூஸ் ஆகும், ஆனா இது இல்லாம அது எதுவுமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது. நல்லா புரியும். because every company wanted to become a number one, and so they're all following Lean Six Sigma approaches. அவங்க குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் னுவாங்க, பிசினஸ் எக்ஸலன்ஸ் னுவாங்க. they call it lean, they call it Six Sigma, இல்ல they call it quality control, quality assurance. குவாலிட்டின்ற வார்த்தை வந்துச்சுனாலே please understand the best approach is Lean Six Sigma. This can give you success in your personal life as well as in your professional life, and in the process your organization also will grow economically, you will also grow economically, right? And you can decide. So Sigma level is a measure of process capability. Specification limits. Who will give the specification limit? Customer will give the specification limit. Who will give the control limit? The data collected from the process. அதனால தான் ப்ராஜெக்ட்ல டேட்டா கலெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்றோம். A 3 Sigma process gives you a success of 99.73, and a 6 Sigma process gives you a success rate of 99.999, and this is only short term 99.73.
but this is applicable long term. 3 sigma process control limit will overlap with the specification limit. However, in a 6 sigma process, control limit will be moved towards the center, towards the average. Higher sigma level means higher capability. Sigma level உங்களுக்கு நிறைய வேணும்னா sigma என்ன பண்ணணும் நீங்க குறைக்கணும். Am I correct in the logic? Sigma level எனக்கு நிறைய வேணும்னா என்னோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எப்படி இருக்கணும்? கம்மியா இருக்கணும். சிக்மா குறைஞ்சதுன்னா சிக்மா லெவல் என்ன ஆகும்? சிக்மா குறைஞ்சா சிக்மா லெவல் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும் சார். Increase ஆகும் sir. நமக்கு தேவை ஹையர் சிக்மா லெவல். Problem solving and decision making skills are essential for your professional success and personal success. That's it from me. And now